श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी की महिमा ते धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी जितना बख्शिशां करते हैं अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ के निहाल करते हैं उन्होंने दे कोल जाके ऐसे प्रसंग आप जी सरवण करो। आखो सारे गज के धन गुरु नानक देव साहब जी, धन गुरु नानक देव साहब जी। हाँ जी। श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक ध्यान सदा करे, करिए गुरु नानक ध्यान सदा करिए। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब। भाई संतोख सिंह जी जिन्हां ने बहुत प्यार नाल बड़ी शरधा दे नाल गुरु महाराज की सिफत लिखी, वडियाई लिखी, जस लिखिया, वो अपने वालों संगतां नूं प्यार भरे भजन बोल के लिख के दस रहे ने भी धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी परमेश्वर स्वरूप हन, निरंकार स्वरूप हन। ऐसे गुरु जी दे सोहने स्वरूप का ध्यान सदा ही धारना चाहिए है। भाव महाराज जी का प्यार, सच्चे पातशाही का नाम, सतगुरु महाराज के महान वड्डे वड्डे गुण अपने चित्त विच सदा ही चेते करते रहना चाहिए। यही ध्यान है कि गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की महिमा नूं याद रखना, सतगुर दीआं वडियाइयां नूं चेते करना, सतगुरु जी के परोपकार चेते रखने। भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि हे गुरु के प्यारे सिखो, गुरु की संगत जियो, धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह का ध्यान सदा ही करया करो। भाव गुरु नानक साहब जी नूं सदा ही चेते रखया करो। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह बहुते मेहरबान हन, बड़े दयावान हन, किसी का अवगण नहीं चितारते, सब ते कृपा ही करते ने, मेहर ही करते, बख्शिश ही करते है। ऐसे समर्थ सर्व कला सर्व गुणा दे नाल भरपूर सतगुरु गुरु नानक देव साहब जी का ध्यान सदा ही करना चाहिए, सदा ही जी। इन्हें भी घड़ी दो घड़ियाँ चेते रख लिया तो फिर भुल गए। भला ही इसे विच है कि गुरु साहब के चरणों च ध्यान जुड़िया रहे जी। हाँ जी, गुरु जी नूं चेते करते रहिए, गुरु जी की महिमा, गुरु जी की वडियाई, गुरु जी के गुण याद करते रहिए। आखो सारे गज के धन गुरु नानक देव साहब। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाही का ध्यान सदा ही करिए। भव बंधन में पुन ना परिए। ते वो फिर आदमी सुनदियां सुनदियां सोचदा ना भी भाई साहब किड्डी वड्डी गल कर रहे ने, तो इसदा फायदा की होएगा जी। भी जे गुरु नानक देव साहब जी का ध्यान धारीए, भाव गुरु नानक साहब जी नूं याद रखीए, चेते रखीए, फिर की प्राप्ति हुंदी आ? वो कहंदे मुड़ के जम्मण मरण के चक्कर च नहीं पैना पैंदा जी। संगत जी ये संसार है, जदों तो बंदे का जन्म हुंदा पता नहीं किन्ने क दुख आदमी के सामने आउंदे आ जी। हाँ जी, किन्ना कुछ शरीर ते सहना पैंदा, मन दीयां परेशानियां किन्नियां हुंदियां ने, गिणियां नहीं जांदियां। कदम कदम ते बंदे नूं जीउंदे जागदे नूं खतरा ही खतरा जी। पता नहीं किहड़े वेले घड़ी नूं की हो जाना है। आदमी का मन डरदा रहिंदा जी, घबराउंदा रहिंदा जी। जन्म तो मरण तक तकरीबन खतरियां का सामना करना पैंदा, बड़े बड़े दुख सहने पैंदे ने, बड़े बड़े विछोड़े सहने पैंदे ने। ते भाई साहब कहंदे भाई जे तुसी गुरु नानक साहब जी नूं चेते रखोगे, गुरु नानक साहब जी का ध्यान धारोगे ना, तो फिर तुहानूं आ जिहड़ा डर दा खतरियां दा भरिया पिया संसार है ना, इहदे विच मुड़ मुड़ जमना मरना नहीं पएगा जी। हाँ जी, सुख सागर रूप उजागर जो। धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह महाराज सुखां दे सागर है। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब। ये कोई लुकी छुपी गल नहीं, प्रगट गल है, प्रगट। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह महाराज सुखां दे समुंदर ने जी। ये समुंदर दे विचों कदे पानी नहीं मुक सकता जी। कुदरत ने समुंदर बनाया ही ऐसा है, जिन्ना मर्जी समुंदर विचों पानी कोई लै लवे, समुंदर का पानी ना घटेगा तो ना मुकेगा जी। भाव ये भी गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाही के खजाने भरे पे ने, जेड़े कदे ना मुकण वाले खजाने ने जी। इन्ने सुख ने गुरु नानक साहब जी के खजानियां विच
प्रेम वाले, ध्यान धारन वाले, उन्होंने चेते करन वाले बेअंत सुख प्राप्त कर लेंदे ने, पर सतगुर के खजाने भरपूर ही रहिंदे ने। गुरु नानक देव साहब सुखां दे सागर हन, सुखां दे समुंदर हन। सर्व सुखां का दाता सतगुर तां की सरनी पाईऐ। सच्चे पातशाह महाराज सारे सुखां दे मालिक हन। सब जीतन दंबह आगर जो। ते गरीब नवाज अंतरजामी जी के सामने कोई पखंड आड़ नहीं सकता जी। समूह पखंडां नूं सच्चे पातशाह महाराज जितण वाले है। महाराज एडे वड्डे समर्थ ने, उन्हां दे दर्शन करन वालियां दे अंदरों पखंड दूर हो जांदे जी। जिहड़े उन्हां नूं चेते करदे ने, जिहड़े उन्हां दी बाणी पढ़दे ने, जिहड़े उन्हां नूं याद करदे है, उन्हां दे हिरदे विचों दंभ ते पखंड सारा दूर हो जांदा है। क्यों? धार्मिक मार्ग ते चलण वास्ते जिहड़ा पखंड है बड़ी वड्डी रुकावट है। हाँ जी, बहुत वड्डी रुकावट है। इस वास्ते धर्मी पुरुष नूं कदे पखंड नहीं करना चाहिए जी। पखंड उहदे जीवन दे विच तरक्की नहीं होण देवेगा। जिहो जिहा हैगा आपा साफ सुथरा सामने रवे जी। एवें ना मन विच कोई गल है, हाँ जी, मुख विच कोई गल है, ते सोच किसी होर तरह दी है ते गल्लां किसी होर तरह दीयां ने। उत्तों त्यागी बन के विखाउंदा है, अंदरों लालची है जी। उत्तों निमरता विखाउंदा, अंदरों हंकारी है जी। महाराज साहब सच्चे पातशाह नूं पखंड नहीं प्रवान हैगा। समूह पखंडां नूं जितण वाले ने सच्चे पातशाह महाराज। दुख दारद दोख निकंदन है। ते जिन्ना भी जिन्नी प्रकार दा दुख है ते जिन्नी प्रकार दा दरिद्र है। फिर पढ़ो। दुख दारद दोख निकंदन है। सारे दुखां दरिद्रां दा नाश करन वाले है गुरु साहब। फिर आखो सारे गज के धन गुरु नानक देव साहिब जी। समूह दुखां ते दरिद्रां दा नाश ही कर दिंदे ने जी। ऐसे गुरु नूं फिर भुलना चाहिए जी। एक दुख बंदे नूं लग जावे तो दुख भुलदा ही नहीं बंदे नूं जी। हाँ जी, जिहड़ा मिलदा उसे नूं बंदा दसी जांदा जी। मैनू तो आ दुख है, मैं बड़ा तंग हैगा। हाँ जी, बड़ी लम्मी कहानी मुकदी नहीं जी। एक दुख की कथा ही नहीं बंदे दी मुकदी। तो इत्थे तो दुखों का अंत ही कोई नहीं हैगा जी। हाँ जी, तो धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी नूं याद करया करो, चेते करया करो। दुख ते दरिद्र सारा ही नाश हो जाता जी। जिहड़ा गुरु नानक साहब जी का ध्यान धरदा, ना उहदे नेड़े दुख ते ना उहदे नेड़े दरिद्र आउंदा है। इस वास्ते साडा ही भला इहदे विच। जे असीं गुरु नानक साहब जी नूं चेते करते रवांगे, याद करते रवांगे, गुरु साहब का ध्यान धारांगे, ते भाई साहब लिखते ने, कहंदे गुरु नानक साहब दुख ते दरिद्र दा नाश करन वाले ने। आखो प्यार नाल धन गुरु नानक देव साहब जी। हाँ जी। अरबिंद दुतंग पद बंधन है। भाई संतोख सिंह जी कहते ने दुख ते दरिद्र दा नाश करन वाले समूह पखंडां नूं जितण वाले सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी दे सोहणे दे चरनां ते कहंदे मेरी नमस्कार है। उन्हां दे पवित्र चरनां दे उत्ते मैं सीस रखदा है। हथ जोड़ो, करो नमस्कार सारे जने। ऐसे गुरु नानक देव साहब जी दे सोहणे पवित्र चरण कमलों उपर मैं वंदना करदा हाँ, भाव मत्था टेकदा हाँ। मेरी सतगुरु महाराज दे सोहणे दे चरनां दे उत्ते नमस्कार है। सुख कंद मुकंद ज्ञान कनंग। सुखां दे मुੱਢ ने ते मुक्ति दे दाते ने ते ज्ञान दे बदल ने। वेख्या आकाश विच बदल होण ते किस तरह मींह वरदा जी। चार चफेरे जल थल हो जाती है। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ज्ञान का मींह वरा देंदे जी। थोड़े थोड़े ज्ञान की प्राप्ति वास्ते संसार के चाहवान बंदियां दी अद्धियों ज़्यादा जिंदगी लंघ जाती है जी। हाँ जी, अद्धियों ज़्यादा जिंदगी ते ज्ञान फिर भी पूरा नहीं प्राप्त होंदा जी। पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होंदा, पर गुरु नानक साहब जी की कृपा होवे ना जी, ते ज्ञान का मींह वर जांदा बंदे दे उत्ते जी। ऐसे धन गुरु नानक साहब जी आ, जिहड़ा गुरु नानक साहब जी नूं याद करदा उहदे उत्ते ये मेहरां वरतदियां ने।
सुखां दे मुੱਢ ने, मूल ने, मुक्ति दे दाते ने, ते सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी ज्ञान दा मींह वराउण वाले समर्थ गुरु हन सच्चे पातशाह महाराज। फिर यही पंक्ति पढ़ो। सुख कंद मुकंद ज्ञान कनंग। हाँ, कनंग, कनंग दा अर्थ हुंदा बदल, ते बदल दे विचों मींह वरदा जी। हाँ जी, ज्ञान दा मींह वराउण वाले, हाँ जी, मुक्ति दे दाते, ते सुखां दा तो सारा खजाना ही उन्हां दे चरनां विच है ना जी। देखो किन्ना प्यार भाई साहब दा, किन्नी शरधा है। हाँ जी, ते हुण वेखो ना 100 बचन जिहड़ा 100 चों 99 बचन शरधा वाले ते प्रेम वाले ने जी, भावना वाले ने जी। ते एक गल जे किसी दी समझ विच नहीं आई ते वो बंदा 99 गल्लां नूं कट्टे, 99 गल्लां नूं आखे गलत है, तो बंदा फिर आप बेचारा, उहदी माती बेचारे दी उहो जी होएगी, तां करके उहनूं सारी समझ नहीं पै रही। हाँ जी, बंदे दी जदों मत विगड़ जाती है ना, तो बंदा फिर विचों होर ही कुछ लभदा रहिंदा जी, होर ही कुछ लभदा रहिंदा। देखो किन्ना प्रेम है, किन्नी शरधा है। भाई साहब कहंदे, ओ दुनिया दे लोको, गुरु दे प्यारे हो, गुरु नानक देव साहब सुखां दे मुੱਢ जे, गुरु नानक देव साहब मुक्ति दे दाते जे, गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह ज्ञान दा मींह वराउण वाले ने। हाँ जी, सरनागत के अग ओग हनंग। जिस बंदे ने गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी नूं अपना आप समर्पित कर दिता जी, भी हे गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह मैं तेरा। हाँ जी, ते धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने सब उहदे अग ओग छोटे वड्डे पाप सारे ही उहदे नाश कर दिते जी। कोई नहीं पाप उहनूं चिंबड़िया रहन दिता। संगत जी पाप नहीं जे खैड़ा छड्डदे जी, शरीर बदल जाता, आत्मा उही रहिंदी है, वो चिंबड़े रहिंदे आत्मा नूं पाप जी। अगले जन्म च फिर भोगने पैंदे, अगले जन्म च फिर भोगने पैंदे है। पर जे कोई बंदा भाग जाग पैण बंदे दे, ते जे कोई बंदा गुरु नानक साहब जी नूं चेते करके आखे, हे गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह मैं तेरा, करीब नवाज मैं तेरा है। गुरु महाराज नूं अपना आप जिसने समर्पित कर दिता, समूह पाप उहदे धन गुरु नानक साहब जी की कृपा दे नाल खत्म हो जाते हैं। पाप मुड़ उहनूं लगदा ही कोई नहीं, सब खैड़ा छड्ड जाते हैं। ऐसा निर्मल जीवन उहदा हो जाता जी, वो दिन रात रब दे प्रेम विच रंगिया रहिंदा जी। हाँ जी, भव मैं पव कारण जाहे तरा। भाई साहब लिखते ने भी इस संसार का भला करने वास्ते गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने स्वरूप धारण किया जी। है तो निरंकारी जोत ने, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। जिस कारज वास्ते आए ने जी, जिहड़ा काम करन वास्ते आए, भाव संसारी जीवां दा दुख दरिद्र भौ डर जम्मण मरण अनेक प्रकार दे जो परेशानियां ने सब नूं दूर करन वास्ते आए ने। जिस कारज वास्ते आए है ना सच्चे पातशाह, अब चाहत ताहे सपूर करा। सुल्तानपुर दी धरती ते बैठे होए सच्चे पातशाह उस काम नूं आरंभ करन दा फुरना बना रहे जी। कि जिस काम वास्ते आए हैं ना, दुनिया का भला करन वास्ते, संसार नूं तारन वास्ते, वो काम हुण शुरू कर दईए, ये फुरना बनाया सच्चे पातशाह जी ने। मत मंद निरे नर पूर भरियो। महाराज ने जो संसार का वरतारा वो वेख्या, जानी जान ने अंतरजामी है। हाँ जी, सारी सृष्टि सब खंड ब्रह्मंड उन्हां दी दृष्टि विच है, ते दिस रहा है कि संसार के लोगों की मत जिहड़ी बड़ी विगड़ी पई है जी। मत विगड़ी पई है, बंदा बंदे नूं बंदा नहीं समझण दिया जी। ठगियां मार रहे ने, धोखा कर रहे ने, लुट रहे ने, धर्म का विखावा कर रहे ने, हैगे पखंडी ने जी, धोखेबाज है जी। गरीब नवाज अंतरजामी जी ने संसार के लोगों की हालत वेखी, तो यह भी वेख्या
भी ये लोग जिਉਂਦੇ जी भी नरक भोगण डे ते मर के भी नरकां 'च जाण डे ने जी। मानस देह मिली है, ना आप सुख पा रहे ने, ना किसी नूं सुख दे रहे ने, लुट रहे ने, धोखा कर रहे ने, बुराई कर रहे ने। लोकां दी हालत वेखी गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने, भिख कै हर कीरत सेत करियो। ते फुरना बनाया महाराज ने भी नहीं इन्हां लोकां नूं डुबण नहीं देना, इन्हां नूं नरकां विच नहीं पैण देना, इन्हां लोकां दा भला करना है। भावें किन्नी भी खेचल पवे, इन्हां दुनिया दे लोकां दा भला करना। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब महाराज। ते गरीब नूं अज अंतरजामी फुरना बनाया भई ये संसार समुंदर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लोग गोते खा रहे ने, दुख भोगण डे ने, डुबण डे ने। ते महाराज ने फुरना बनाया भी आपां इहदे उत्ते एक पुल ही बना दईए जी। हाँ जी, ते तुहानूं पता है जिन्ना मर्जी डूंगा पानी होवे, डरावना पानी होवे, घुमण घेरियां पैंदियां होण, हाँ जी, ਉਹਦੇ पुल बनया होवे ना ਉਹਦੇ उत्ते जी, ते लंघण वाले नूं ना कोई डर ते ना कोई खतरा जी। हाँ जी, बस मजे नाल आदमी पुल पार कर जांदा जी। मैं ब्रह्मपुत्र दरिया वेख्या जी, तुहाडे विच होर भी कईयां वेख्या होएगा। माड़े मोट बंदे नूं ते उहदे वल वेख के डर आउण लग पैंदा जी। बड़ा लम्मा चौड़ा जी दरिया जी, बहुत लम्मा चौड़ा है, बड़ा खतरनाक पानी है जी उहदा जी। हाँ जी, बड़ा डूंगा पानी है जी। एक बार असीं गुरुद्वारा धोबड़ी साहब दे दर्शन करने सी, बेड़ी विच बैठ के चले, 3.5 घंटे पानी दे विच ही लगे, बेड़ी दे विच जांदियां जांदियां जी। हाँ जी, ते ओने समझ कई खतरे सामने आए जी। एक बार तो इत्थों तक भी हो गया भी जिहड़ा बेड़ी चलाउण वाला सी वो कहण लगा भी हुण मेरे वस की गल नहीं रही, अपने अपने गुरुआं नूं याद करो कहण लगा। हाँ जी, वो जिहड़ा इंजन जिहा सी वो किते फेल हो गया जी, ते उत्थे तो फिर खतरा ही सीगा जी। उन्हें आख्या हुण अपने गुरुआं नूं याद करो। विच जिहड़े गुरु दे सिख बैठे सारे ने गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी नूं याद किया, गुरु जी ने मेहर की, वो विघन दूर हो गया। पर उसे दरिया दे उत्ते पुल बन गया जी। हाँ जी, सौखे लोग जा रहे ने तो सौखे ही आ रहे हैं। होर भी सब थावां ते जिथे जिथे तुसीं वेखदे धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी फुरना बना रहे ने भी जिस काम वास्ते आए हैं ना वो काम हुण आरंभ करिए जी, लोकां दा भला करिए। लोकी सौखे ही इस संसार सागर नूं तर जाण। गुरु जी ने इन्हां जी एक पुल बनाया जी। किहड़ा जी? आह पुल बनाया, जिहड़ा पुल तां तुसीं आनंद माण रहे ना। सतसंग करना ते कीर्तन करना, परमेश्वर की सिफत करनी, वाहिगुरू की वडियाई करनी। जिन्ना मर्जी ये संसार सड़दा बलदा है, कुछ भी इत्थे दुनिया ते हो रहा है, जिहड़ा गुरु नानक साहब जी के दसे अनुसार सतसंग करदा, कथा कीर्तन करदा, सुनदा, वो सौखा ही इनू पार कर जाता है, तर जाता, इनू डुबदा नहीं इहदे विच जी। ये गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश की, मेहर की, किरपा की, आप जी ने रहमत की। फिर पढ़ो इसी, भिख कै हर कीरत सेत करियो। लोकां नूं दुखां विच नरकां विच डुबदियां होइआं नूं वेख के सच्चे पातशाह जी ने की कीता? हर कीरत। ये सब तो वड्डा श्रोमणी काम है धर्म के मार्ग ते चलण वालियां कोल। गुरबाणी विच लिखिया, हर कीरत साध संगत है, सिर करमन कै कर्मा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का। लैना तुसीं बैठे हो इत्थे महाराज दे चरनां च, ये पिछला तुहाडा कोई पुन्नदान है, पिछला तुहाडा चंगा कर्म कोई तुहाडे अगे आया है, तां तुसीं गुरु दे चरनां विच एडी दूरों आके बैठे जे। पहली गल तो बंदे नूं पता ही नहीं लगता जी कि कित्थे सत्संग हो रहा, कित्थे नहीं हो रहा। आदमी सारा दिन दा थकिया टुटिया घर जांदा, रोटी खांदा ते सौं जांदा। किसी चंगे कर्म ने तुहाडे कन्नां विच गल सुनाई, तुहाडे कन्नां विच गल पई, ते वो कर्म दा सदका गल तुहाडे अंदर टिक गई जी, भुली नहीं तुहानूं। हाँ जी, वो याद बनी रही, ते फिर किसी संग साधन दे नाल, किसी जुगत दे नाल मेला हो गया,
हाँ जी गुरु के चरणों में आए, चंगा लगा, हाँ जी मन जुड़ गया, तो तुसीं महाराज के चरणों में बैठ के आनंद माणदे हो। ये कोई पूर्वला चंगा कर्म अगे आया जी, भला कर्म अगे आया। धन सच्चे पातशाह गुरु नानक देव साहब जी संसारी जीवन नूं तारन वास्ते बड़ा सोहना पुल बना दिता, जदों दी सौखे ही दुनिया के लोग तर जाण। हाँ जी इस संसार च डुबण ना, गोते ना खाण, दुखी ना होण, परेशान ना होण। तो याद रखियो जिहड़ा बंदा गुरु जी की संगत करदा ना जी, कथा कीर्तन सुनदा है, बड़ा वड्डा इहदा प्रताप मनुख दे हिरदे विच वसदा है। जिन्ना बंदियां दे ते पूर्वले पुन्न बहुत ने जी, उन्हां नूं ते छेती छेती महाराज की बख्शिश जिहड़ी प्राप्त हुंदी, आत्मक तरक्की हो जाती उन्हां दी। ते जिन्हां दे पिछले पाप ज़्यादा ने, वो संगत करदियां करदियां सहिजे सहिजे पाप खत्म हो ही जाते जी उन्हां दे। वो पिछला भार सारा उन्हां दे गलों लहिंदा जांदा जी। हाँ जी जे गुरु की कृपा नाल लगे रहन तो उन्हां दा भी आउण वाला समा बड़ी मेहर ते बख्शिश वाला हो जाता जी। हाँ जी ते जिहड़े अगे गुरु महाराज की मेहर है, किसी का बुरा नहीं करते, किसी की निंदिया चुगली नहीं करते, किसी नाल धक्का छालवाल नहीं करते, कोई किसी तरह की बुराई नहीं करते, परोपकारी ने भला करते आ। सत संगत करदे आ, कथा कीर्तन सुनते आ, बहुत छेती उन्होंने परम गति प्राप्त हो जाती है जी। सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी ने बख्शिश की, दुनिया के लोग संसार समुद्र च डुब ना जाण, महाराज ने पुल बना दिता। किहड़ा पुल बनाया जी? आ सतसंग दा जी, जिथे कथा कीर्तन होवे जी, परमेश्वर की सिफत होवे, अकाल पुरख की वडियाई की जावे, ये पुल बना दिता भाई। सतसंगी बनो, अपना काम कार करो, तो अकाल पुरख की सिफत करो, तो संसार समुद्र नूं तर जाओ। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब जी, धन गुरु नानक देव साहब जी। तेहि ऊपर पार परे नरसु। हाँ ऐसी कृपा कर दी परमेश्वर की सिफत सलाह वाला कीर्तन महाराज ने बख्शिश कर दी। जेड़ा जेड़ा भी इस सतसंग में कथा कीर्तन से जुड़ेगा, जितना पुल दे उत्तों दी बंदा सौखा पार हो जाता, पानी च डुबदा नहीं, इस तरह वो जीव इस संसार समुद्र में नहीं डुबेगा, सौखा ही पार उतर जाएगा। पद पंकज सेवत जोर सो। जेड़े जेड़े मनुख गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों की सेवा विच लगणगे, गुरु नानक साहब जी के चरणों का ध्यान धरनगे, गुरु नानक साहब जी के दसे हुए ढंग तरीके जुगत मर्यादा नाल सेवा करनगे, हिरदे विच महाराज का प्यार वसा के रखणगे, वो सौखे ही इस संसार समुद्र तो तर जाणगे। ते गुरु महाराज का ये बचन है जिहड़ा कि परमेश्वर की सिफत करनी है, वाहिगुरु अकाल पुरख का कीर्तन करना, उसकी महिमा करनी है। ये बचन जिहड़े अपने चित्त विच वसा लैणगे, वो सुखैन ही संसार समुद्र तो तर जाणगे। गुर रूप बिखे नित ध्यान तरैं। बस गुरु महाराज का जिहड़ा सोहना स्वरूप है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ध्यान टिका के रखना। आरंभ भी गल ध्यान की हुई सी जी, गुरु नानक ध्यान सदा करिए। हाँ जी जेड़े बंदे भी गुरु के रूप का ध्यान धारनगे जी, हुण जे कोई सोचे इत्थे बैठा भी गुरु का रूप, किहड़े गुरु का रूप ध्यान धारीए, आ तुहाडे सामने है जी। हाँ जी बाणी में अपना ध्यान जोड़ लो, बाणी प्रेम नाल पढ़ो, बाणी प्रेम नाल सुनो, बाणी प्रेम नाल गाओ, बाणी प्रेम नाल सुनो, बाणी दी विचार करो, बाणी सुनो। हाँ जी ध्यान नाल काम करना है कि सच्चे पातशाह की बाणी पूरी सावधानी नाल पढ़नी, बाणी नूं विचारना समझना है, चित्त विच वसाउणा, चेते रखना, चेता नहीं भुलण देना। हाँ जी ये ध्यान धारना है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी नूं प्रेम नाल पढ़ना है, ते चेते रखना, भुलण नहीं देना जी, याद रखना, ये ध्यान धरना है। ऐसे मनुख सौखे ही संसार सागर तो तर जाते हैं। निरसंस भय जम ते ना डरै। कोई फिक्र नहीं जी, कोई संसारी मन विच
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਦੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਭਈ ਜੰਮ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਨਿਕਸੇ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਸੰਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਮੈਂ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਵੇਖੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਕੰਮਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਲਾ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਦਮੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਕਮਲਾ ਨਨ ਤੇ ਬਚਪਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪਰਬੀਨ। ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹਦੀ ਵੇਖਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਵੇਖਣੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਜੀ। ਵੇਖੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ, ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੰਕਤੀ।
ਕਮਲਾ ਨਨ ਤੇ ਬਚਪਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਰਮ ਪਰਬੀਨ। ਸੋਹਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚਲ ਬੇਚਿਤ ਚਾਹਤ ਹਉ ਕਿਤ ਕੋ ਅਬ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਚਲੇ ਤਿਤ ਕੋ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਾਸ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ। ਚਲ ਬੇਚਿਤ ਚਾਹਤ ਹਉ ਕਿਤ ਕੋ ਅਬ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਚਲੇ ਤਿਤ ਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੌਕਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਓ, ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਸ਼ਾਮਤੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹਦੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਊਗੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦੇਗੀ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਕ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਚਲ ਬੇਚਿਤ ਚਾਹਤ ਹਉ ਕਿਤ ਕੋ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ ਚਲੇ ਤਿਤ ਕੋ। ਜਿੱਧਰ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆ ਦੱਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਆਖੇਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਦਾਸ ਉਦਾਰਨ ਕਾਜ ਚਲੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਕੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਜੀ? ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲੇ ਜੀ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ,
गुरुद्वारे वाले नूं कहन लगे भी मैं आया कार सेवा वास्ते पैसे इकट्ठे करने आ। वो कहते जी इत्थे नहीं इहो जिहा कोई प्रबंध हैगा। चलो उन्हें जोर जार पवाया, 5 मिनट का टाइम स्टेज पर मिल गया। तो उस घड़ी वेख के कहता साध संगत जी 4.5 मिनट मेरे को बचे तो मैं जपाउना सतनाम वाहिगुरू तो तुसीं माया रखी चलो दवा दवा। कहता हाँ जी, उन्हें मीट लिया अखा सतनाम वाहिगुरू बोलन लग पिया, संगत भी बोलन लग पई जी। वो किसी ने पैसा ही ना रखा जी। तो पता की आंदा, कहता साध संगत जी तुसीं तो बहुता जुड़ गए जे नाम दे विच। कहता तुहानूं पैसे देण दा चेता ही नहीं रहा, तू आप तो जुड़िया नहीं तो साध संगत नूं कित्थों तू जोड़ लिया जी। कहता तुसीं तो जोड़ी गए जे नाम च, तुहानूं चेता ही भुल गया। हुण कहता मेरा टाइम हो गया, मैं बुला देनी फतेह, तो मैं जोड़े घर बहना, तुसीं उत्थे मैनूं माया देई चलिओ। कहता लोग हसन सुन सुन के। हाँ जी, ते साध संगत जी धन गुरु नानक देव साहब जी के घर की मर्यादा है, सारी दुनिया च विचरो, सारे संसार विच विचरो, जिथे भी जाओ परोपकार वास्ते जाओ। इस तरह के महापुरख रब के प्यारे है। बाबा दर्शन सिंह जी घनूपुर कालियां वालियां कोल मैं बैठा, मैनू कह उन्हों की बोली बड़ी वधिया सी। जे मैं बोलां तो महाराज की हाजरी च अपने मुखों बोलदियां चंगे नहीं लगीदा। बड़ी निमरता दे नाल मैनू कहन लगे, कहंदे मैनू 20 ते 3 साल हो गए कहंदे बाहरले मुल्कां च जांदे। पुरानी बोली आ, 20 ते 3 साल का भाव हुंदा 23 साल हो गए जी। 20 ते 3 साल हो गए कहंदे बाहरले मुल्कां च जांदियां। ते कहंदे जिहड़े वो दफ्तर वाले पुछ-गिछ करदे आ ना, उन्हां दे दफ्तर च खलो के मैं जेबां मूधियां करके उन्हां नूं विखाउणा कि मैं इस तरह ही चलिया जे। ते आउण लगा फिर कहंदा जेबां उत्थे ही मैं उन्हां नूं खाली पुठियां करके विखा के आउणा, जिस तरह गया सां उस तरह ही आया। कहण लगे जो कुछ संगत ने दिता उत्थे कहण लगे संगत नूं दे आया। इहो जे महापुरख परमेश्वर दे प्यारे भी हैं जिहड़े गुरु महाराज दे बचनां नूं कमाउंदे ने ते संसार दा भला करदे आ, पर बहुता लोटू महकमा दे। हाँ जी, सच्चे पातशाह गरीब नवाज अंतरजामी धन गुरु नानक देव साहब जी सुल्तानपुर तो तुरे ते भाई मरदाना जी नूं कहिंदे गरीब नवाज पातशाह मरदाने दस हुण जेड़े बन्ने तेरी इच्छा उसे पासे आपां चलांगे ते जाना की करना जी, दासां दा सेवकां दा संसारी लोकां दा उद्धार करना जी, भला करना जी, उन्हां नूं समत देनी, उन्हां नूं ज्ञान देना है, उन्हां दा भला करना है नाम दे नाल जोड़ के। पढ़ो जी यही निज दास उदारन काज चले। हुण गुरु साहब नूं ते पता जी सारा जिथे चले ने जानी जान ने सारा पता, ये साडे अपने आ महाराज निज अपने ने जी, अपने दासां दा उद्धार करन वास्ते चले। बहु मानव के जिन दुख दले। कैसे गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब बहुत आ मनुखों के दुख दल दिते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने खत्म कर दिते जी। हाँ जी, कह मरदाना जित निज इच्छा गशो। भाई मरदाना जी हाथ जोड़ के कहन लगे महाराज मैं तुहाडा सेवादार निमाणा जिहा, मैं की कह सकदा किहड़े बन्ने जाना, जिस पासे तुहाडी इच्छा उसे पासे चलो महाराज। स्वश शरीरा सारी पंक्ति पढ़। कह मरदाना जित निज इच्छा गशो स्वश शरीरा। गच्छो अगे ला देना। कह मरदाना जित निज इच्छा गशो स्वश शरीरा। ये सोहणे स्वरूप वाले सुंदर रूप वाले प्यारे धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह मेरी कोई इच्छा नहीं हैगी, मैं ते तुहाडा चरण सेवक हाँ, दास हाँ तुहाडा, जिस पासे वाल आप जी की इच्छा है उस पासे वाल आप जी चलो। आगो तव पाशे हों चलहूँ श्री प्रभ गुणी गही। ये गुणा दे समुद्र प्रभु रूप धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज अगे अगे तुसीं ते पिछे पिछे तुहाडा सेवक मरदाना। हाँ जी महाराज मैं तुहाडे मगर चलण वाला है, मेरी कोई इच्छा नहीं हैगी, जो तुहाडी इच्छा है वो प्रवान है। पातशाह जिस पासे तुसीं अगे अगे चलोगे पिछे पिछे तुहाडा सेवक भाई मरदाना चलिया चलेगा जी।
जग गुर कहे ਏਮਨਾਬਾਦ ਏਕ ਨਗਰ ਔਰ ਲਖਿਓ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਏਮਨਾਬਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਏਮਨਾਬਾਦ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਸੀ? 17 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਚੌਹਾਨ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ 17 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? 5-7 ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 440 ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, 5-7 ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਓ, ਸਾਂਝਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਹ ਤਖਾਨ ਇੱਕ ਲਾਲੋ ਬਸਈ ਚਲੋ ਪਰਾਰਕ ਤਿਹ ਪਿਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ, ਤਰਖਾਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਏ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਕਮਲ ਬਦਨ ਤੇ ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਤ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਹਿਜੇ ਵਧੀਆ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਚਾਲੇ, ਮੰਦ ਮੰਦ ਗਤ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਦੇ ਕਈ ਤੇ ਖੜਚ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਐਡਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਣਾ। ਚੰਗੀ ਚਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀ ਜੰਤੂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਖੜਚ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਥੱਲਿਓਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੁੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਆਪਦੀ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਗੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐ ਘੜੀਸ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਬਚਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਰਨ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜੀ। ਭਾਵ ਸਹਿਜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਜੇ। ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕੰਧ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ।
ਇਹ ਬੰਦਾ किस तरह का तो की इहदा हाल आ। तो मैं आख्या दस, मैनू कहता जन्म तो दुखी है, बहुत दुखी है। मैं सोचा भी झूठ बोल बैठा है, तो बंदा बड़ा पैसे वाला है, वड्डी गड्डी इहदे कोल, घर बड़ा तगड़ा इन्हां दा, ये झूठ बोल बैठा। वो मैनू आंदा जी तुसीं इहनूं पुछ लिओ हुण। वो जदों मेरे कोल आया, हाँ मैं उन्होंने पूछया, मैं तेनू किस तरह पता? कहता ये चलण के तरीके तो मैनू पता लग गया, यदा तुरन का तरीका जोड़ा होर तरह का। हाँ जी, यदी जी चाल है जन्म तो दुखी बंदियां वाली चाल है। तो मैं फिर वो सामने ही उन्होंने पूछ लिया जी। फिर जो उन्हें रो रो के मैनू दसिया ना जी, हालात जेड़े रो रो के दसे, तो वो सामने उन्हें दसे जी सारे। हाँ जी, आदमी दे ये सारिया चीज़ां बंदे दियां ठीक होणगियां ना जी, जे फिर ही बंदे दी गल वधिया बननी। वेखण दा तरीका बड़ा वधिया होवे, बोलण दा तरीका बड़ा वधिया होवे, खाण दा तरीका बंदे दा बड़ा चंगा चाहिदा जी। हाँ जी, पदार्थ सामने आ गया, दवा दव दे डंगरां वांगू वेखण वाले नूं बुरा लगदा। खाण दा भी तरीका वधिया चाहिदा, बहन खलोण दा तरीका बंदे दा बड़ा वधिया चाहिदा, चलण दा तरीका सिੱਖਣਾ पैंदा है। जदों आदमी चंगे नेक पुरुषां नाल रहिंदा है, सारा कुछ बंदे दा ठीक हो जाता जी, सब कुछ ठीक हो जाता है। महाराज सच्चे पातशाह के इतिहास विचों समत मिलती है भी आदमी नूं तुरना किस तरह चाहिए। भाई साहब लिखते ने, सच्चे पातशाह बड़ी सोहनी चाले, सहजे सहजे चलते महाराज सच्चे पातशाह। पदवी में पद पंकज सुंदर, दास हृदय जो बसाए। महाराज दे चरण बड़े सोहने हैं जी, सच्चे पातशाह दे चरण बड़े सोहने आ। जिन्हां सोहने चरणां नूं महाराज दे दास अपने हिरदे विच वसाउंदे आ। चरण सोहने आ ते महाराज सच्चे पातशाह दी चाल भी बड़ी सोहनी। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब। हाँ जी, हुण वेखो बाणी च लिखिया, भगतां की चाल निराली। हाँ जी, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत ना ही बोलना। हाँ जी, उन्हां दी रहनी बहनी चाल ढंग तरीका जिहड़ा इस तरह का गुरमुखां दा हुंदा है। सच्चे पातशाह सारा कुछ सानू सिखा रहे जी, सब कुछ सिखा रहे ने। हाँ जी, बासर दास सब तम मह पहुँचे नगर एमनावाद। सच्चे पातशाह महाराज 17 दिनों दे विच एमना नगर पहुँच गए। गए सदन तह दोख निकंदन, सेवक दा अहलाद। महाराज अपने सेवक नूं खुशियां देण वास्ते, निहाल करन वास्ते, आनंद देण वास्ते अपने सेवक दे घर पहुंचे। वेख लो, उन्हें सद्या नहीं जी, उन्हें सद्या नहीं, आप ही गए ने। अंतरजामी जानी जान सतगुरु महाराज भी साडा प्यारा उत्थे रहिंदा है। हाँ जी, आप महाराज नूं खुशियां देण वास्ते, निहाल करन वास्ते, आनंद देण वास्ते सच्चे पातशाह महाराज पहुंचे। हेर मुखार बिंद पाठांडो, सद के लियाओ छेती किथे। हाँ जी, हेर मुखार बिंद पाठांडो, पद बंदन कर बंदे। भाई लालो जी ने धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी नूं अगे पहला शरीर करके नहीं वेखिया जी, अगे दर्शन नहीं किते। बाहर बुलाओ, भले लोग संगतां दा लईदा, अंदर वड़ के बैठा सुता है। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब जी। फिर आखो सारे गज के धन गुरु नानक देव साहब जी। जदों सच्चे पातशाह महाराज पहुंचे, हेर मुखार बिंद पाठांडो, पद बंदन कर बंदे। सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी दे दर्शन करके भाई लालो जी नूं ठंड पै गई। महाराज नूं वेख के खड़ा हो गया जी। जो महाराज घर पहुंचे ना जी, भाई लालो जी उठ के खड़े हो गए, परे हो। फिर हेर मुखार बिंद पाठांडो, पद बंदन कर बंदे। भाई लालो सतगुरु जी नूं वेख के खड़े हो गए ते दोवें हाथ जोड़ के सच्चे पातशाह दे चरनां ते मत्था टेकिया। आपां भी टेकीए सारे, वही बैठे ने सच्चे पातशाह महाराज। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बड़े प्यार नाल सीस झुकाओ गुरु नानक साहब जी के चरणों विच। हाँ जी, भाई लालो जी जदों महाराज साहब सच्चे पातशाह जी के दर्शन किए, उठ के खड़े हो गए तो दोवें हाथ जोड़ के गुरु साहब जी के चरणों उपर
ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦਰਸ ਬਿਲੋਕਤ ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਮਨ ਲਾਲੋ ਹਿਰਦੇ ਆਨੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਜੀ। ਐ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਤ ਕਰਤਾਰ ਨਿਤ ਹਵੈ ਤੋਕੋ ਬੈਸ ਕਿਰਤ ਕੋ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਬਹਿ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੈਠ ਕਿਰਤ ਕੋ ਕਰੀਏ। ਬੈਠ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰ। ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਬੂਝਤ ਲਾਲੋ ਆਏ ਕੇਤਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਦਨ ਉਚਰੀਏ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। 17 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੇਸ ਪੂਰਬ ਰੂਪ ਅਨੂਪਮ ਮਦਰ ਮੁਖਰ ਗਤ ਦੈਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਏ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਤ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਬਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਅਨੂਪਮ ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੀਤ ਵਦੀ ਮੁਝ ਹੇਰਤ ਹੋਵਤ ਚੈਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਕੇ ਤੰਗ ਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪਰਦੇਸੀ ਹਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ
ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮਾਲਵਾ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਵਾ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਲਖੋ ਬੇਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਮਾਰੋ ਦੇਸ ਬਦੇਸਨ ਹੀਰੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤ ਮਿਟਤ ਕਲੁਖ ਸ਼ੁਭ ਬਦਨ ਬਿਰਾਜੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਫਿਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਤ ਮਿਟਤ ਕਲੁਖ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਬਦਨ ਬਿਰਾਜੇ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਮਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਐਸੇ ਸਮਰੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਤਨ ਸਾਜੇ। ਸਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਮਦ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਤੁਮ ਤਨ ਸਾਜੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਮ ਸਮ ਨਰ ਅਗ ਕਰਤ ਤਿਨੇ ਅਪ ਵਰਗ ਉਦਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਪਜਤ ਸੁਖ ਔਰ ਮਦ ਸੁਨਤ ਹਉ ਬਚਨ ਤਿਹਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁਖ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਸੋ ਸੰਤ ਹੋ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਨਿਜ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਜੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤੁਮ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਮਨ ਪਰਨ ਮਮ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਕਰੁਣਾ ਟਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਦੋਹਰਾ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸੋ ਬਚਨ ਜਾਨ ਜਾਹੋਗੇ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਹੀ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਐਡਰੈਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਵੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਲਓ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਉਂ ਵੇਂਦੇ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਮ ਪੋਣੇ ਦੀ ਪੰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਪੜੋ ਪੰਕਤੀ। ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਸਿਓ ਬਚਨ ਜਾਨ ਜਾਹੋਗੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਅਬ ਬੈਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਕੋ ਕਰੋ ਹਰ ਹਰ ਜਪੀਏ ਜਾਪ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੀ ਚੱਲ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਗਏ, 17 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਇਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਚਾਹ ਵੀ ਧਰਨੀ, ਗਰਮ ਜਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਰ ਜਪ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਤਪਾ ਏਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭਾਸਤ ਹੋ ਤੁਮ ਸੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੱਗਦੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੜਿਓ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਤਪਾ ਏਕ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਭਾਸਤ ਹੋ ਤੁਮ ਸੋ। ਭਾਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਇੱਕੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਅੰਧਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅੰਧੇ ਕਰ ਮੁਕਰੇ, ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ। ਗੁਰੂ ਕੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸੁਜਾਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ,
हाँ जी, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होया। भाई लालो ने सिफतां सुनिया सी गुरु नानक साहब जी दियां वडियाइयां ते खंडां ब्रह्मंडां सारे ही फैलियां ने। कहंदा महाराज जे मैं भुलदा ना वां, हाँ जी, ते आप जी धन धन सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव साहब लगदे हो महाराज। हाँ जी, नह समान रावर को दिसै खोजो दस दिस जो। महाराज मैं भी विचरन वाला बंदा है, बड़ी बड़ी दूर तक गया वां, मेरे मन में भी बड़ी खास दर्शन मेले दी। महाराज मैं जदों दा जन्म लिया सुरत संभली अज तक तुहाडे वर्गा कोई नहीं वेखिया। कहंदा जी आप जी जैसा अज तक मैं कोई नहीं वेखिया। तुहानू वेख के शांति प्राप्त हुई, तुहानू वेख के मेरे मन नूं चैन आ गया। तुहाडे वर्गा महाराज मैं नहीं, मैं भी खोजी आदमी हाँ, बड़ा विचरदा है, बड़ा फिरिया तुरिया है। मैं नहीं तुहाडे वर्गा इस संसार विच अजे तक कोई वेखिया। तदपि तुमरे बिन पाखै नह आवत प्रतीत। पर महाराज मेरा मन ते मनदा भी तुसीं धन धन सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक देव साहब महाराज हो, पर जिन्ना चिर तुसीं आप ना दसो मेरे मन नूं ना भरोसा जिहा नहीं आउंदा। कहंदा तुसीं ठीक है, तो मेरी अपनी एक अंदर दी गल है ना भी मैं ये समझदा, पर जे तुसीं बोल के दस दोगे तो फिर मैनूं होर ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। जिन्ना चिर तुसीं दसदे नहीं मैनूं प्रतीत नहीं आउंदी पूरी। कह मरदाना जानो सो राखो शरदा ची। महाराज फिर भी नहीं जे बोले जी धन गुरु नानक साहब। ते भाई मरदाना जी कहन लगे हाँ भाई लालो ये वही गुरु नानक साहब आ जिन्हां बारे तू कह रहा वा। ये सच्चे पातशाह धन गुरु नानक साहब है। इस वास्ते तू शरदा, प्रतीत दा अर्थ भी शरदा हुंदा, तू अपनी शरदा पूरी बना के रख। पढ़ो पंक्ति। कह मरदाना जानो सो राखो शरदा चीत। अपने चित्त विच तू शरदा पूरी धारण करके रख। ये ओही सच्चे पातशाह जिन्हां दा तू हुणे नाम लिया। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब। ये ओही गरीब नवाज पातशाह ने। कौन? धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज। नाम लईए गुरु नानक दा मिट है दुख रोग भारी भयानक। वड्डे वड्डे दुख रोग भयानक मिट जाते हैं जे गुरु नानक साहब जी का नाम लईए। आखो गज के धन गुरु नानक देव साहब जी, धन गुरु नानक देव साहब जी। हाँ जी। सुन कर कहत भयो बच लालो कौन वर्ण तव नाम। ते भाई लालो जी ना जी हुण भाई मरदाना जी नूं पुछदे आ जी। भाई महाराज गुरु नानक साहब ने तो आख्या नहीं भी असीं उही हाँ। भाई मरदाना जी ने दसिया ना कि भाई ये उही सच्चे पातशाह जिन्हां दा तू नाम लै रहा। पूरी शरदा रख अपनी। हुण भाई लालो भाई मरदाना जी नूं पुछदे आ कि भाई तेरा नाम की है, तू केड़ी जात दा है? सर्ब बिरतांत जनावो अपना कह स्थान धाम। ते सारा हाल तू मैनू अपना दस तू कौन आ ते कित्थों दा रहन वाला, ते इन्हां दे नाल तू किस तरह विचर रहा है? तेरा घर बूआ कित्थे आ? तेरी जात की आ? तेरा नाम की है? दस तू अपने बारे। मरदाना लख नाम हमारा विचरत इनके साथ। भाई मरदाना जी कहन लगे प्यारिया मेरा नाम ही मरदाना, ते मैं सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब जी दे नाल रहना। जिधर जांदे मैं नाल ही विचरदा इन्हां दे। बेदी कुल को चीन मेरासी नानक जी ममनाथ। ते मैं बेदी कुल दा बेदियां दा मराशी हाँ। हाँ जी पढ़ो सारी पंक्ति। बेदी कुल को चीन मेरासी नानक जी ममनाथ। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह मेरे मालिक हन, ते बेदी कुल दा मैं मराशी हाँ। भाई मरदाना जी कह रहे हैं बंद उबे कर बंधन कीनी सुन कर लालो तब ही। भाई लालो जी नूं जदों दसिया ना भाई मरदाना जी ने भी धन गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी हन, ते भाई लालो जी ने फिर की कीता जी? आ सुनो बड़े ध्यान नाल। हाँ जी।
ਬੰਦ ਉਬੇ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਲੋ ਤਬ ਹੀ। ਉਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੋ, ਹੱਥ ਦੋ ਆ ਨਾ ਜੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦ ਉਬੇ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਵ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜੋ ਫਿਰ ਇਹੀ। ਬੰਦ ਉਬੈ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਸੁਨ ਕਰ ਲਾਲੋ ਤਬ ਹੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੀਸ ਧਰਿਓ ਪਦ ਪੰਕਜ ਉਪਰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੜੋ। ਸੀਸ ਧਰਿਓ ਪਦ ਪੰਕਜ ਉਪਰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ। ਸਾਦਰ ਸੋ ਤਵ ਮੰਚ ਡਸਾਵਾ, ਬੈਸ ਗਏ ਤਿਹ ਕਲ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ, ਸੋਹਣਾ ਲੀੜਾ ਵਿਛਾਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਪੂਰਨ ਜਗਦੀਸਾ, ਦਾਸਹਿ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲਾ। ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਮੂਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਏ ਸਪਾਏ ਅਸਨ ਕਰ ਬੇਹਿਤ, ਗਮਨਿਓ ਲਾਲੋ ਤਬ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪਲੰਘ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਬੂਝਤ ਭਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹਰੋ, ਹਮ ਸਿਉ ਕਹਿਓ ਸਭ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੂਝਤ ਭਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬਹਰੋ, ਹਮ ਸਿਉ ਕਹਿਓ ਸਭ ਹੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨਵ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹ ਪਰ ਕਰੁਣਾ ਕੀਨੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ 17 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਐਡਾ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨੁੱਖ, ਐਡੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਇਹ ਦਿਸਤ ਮੋਕੋ, ਬੁੱਧ ਭਗਤ ਮਹਿ ਭੀਨੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਲੱਛਣ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਓ ਬਾਚੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ, ਚੀਨੋ ਸੰਤ ਸਰੂਪਾ। ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨੇ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਂਦੇ ਸੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪੰਕਤੀ। ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਦਿਸਤ ਮੋਕੋ, ਸੁਤਾਦ ਨਹੀਂਗਾ ਅਗਲੀ ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਉਬਾਚੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੰਤ ਸਰੂਪਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਸੰਤ ਹੀ ਸੰਤ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਬੀਤੇ ਕੁਛ ਜਨਮਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਓ, ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਆਖੋ ਗੱਜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਬ ਵੀ ਸਫਲ ਅਨੂਪਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਕਰੂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਝ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਾਅ ਸੀ ਬੜਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਭਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵਧੇਗਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੋਣ ਅਜੇ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਬਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਉਦਮ ਕਰਨ, ਪੱਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜੀ ਹੋਣੀ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਝੰਡੇਰਾਂ ਤੋਂ, ਲਸ਼ਕਰੀ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਟੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਥਾ ਦਾ ਪੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਥਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਤੁਸਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਖਤੇ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੋ ਜਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਲੱਗੋ। ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆਉਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅਸਚਰਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇੰਨੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਥਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਜੀ ਵੀ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਰੰਭ